त्रिवेणी अमावास्या 18 जानुआरी रविवार दिन संध्यारे आपणक घरर एही जगार जाली दियंतो गोटिए दीप। आपणकर धनजनित समस्या एक मास मध्यरे सुझीजिब एवं आपणक जीवन को धन आसीबार मार्ग खोलीजिब। ता सहित माँ लक्ष्मींकर स्थिरवास आपणक घरे सदासर्वदा हेब। जदि आपण मानक निकटरे त्रिवेणी अमावास्यार संध्या पूर्वर यह वीडियोटी पहुंची सारी तेबे यहाको अणदेखा करंतु नाही। कहीं यही दिन आपणक घरर यही जगार गोटिए दीप को प्रज्वलन करने द्वारा आपणक जीवनर समस्त दुख कष्ट एवं धनजनित समस्या खूब शीघ्र दूर होइजिब। जदि आपण माने चाकरी क्षेत्र में प्रयास करुथिले किंतु आपण मानको चाकरीटीए मिली पारु नथिला तेबे त्रिवेणी अमावास्यार संध्या समय रे एही दीपटी को प्रज्वलन करने द्वारा आपणक मन मुताबक चाकरीटीए मध्य प्राप्त होई पारे। नमस्कार दर्शक बंधु, आज रही क्षुद्र वीडियो रे आपण मानक स्वागत। दर्शक बंधु, आपण माने जानिछंती प्रत्येक अमावास्यार किछि ना किछि महत्व रही थाए। जेहेतु चलित वर्ष त्रिवेणी अमावास्याटी रविवार दिन पड़िबा पई जाउची तेबे सूर्य नारायण मध्य आपणक उपरे प्रसन्न होई परिबे एवं जो व्यक्ति उपरे सूर्य नारायण प्रसन्न होई जांती सेही व्यक्ति ता जीवन रे बहुत आग को गति करि थाए। ता सहित आपण माने माँ लक्ष्मी एवं नारायण को मध्य प्रसन्न करिबा पई त्रिवेणी अमावास्यार संध्या समय रे आपणक घरर एही जगार गोटिए दीप को प्रज्वलन करी देखंतु। जो व्यक्ति माने त्रिवेणी अमावास्यार संध्या समय रे निज घरर एही जगार दीपटी को प्रज्वलन करिवे तेबे सेमानक जीवन रे जहाँ भी किछि असुविधा लगी रही थाउ, जेपरि धनजनित समस्या, चाकरी क्षेत्र में शुभ फल पाई पारु नाहंती, नचेत ऋण करजर भार रही तेबे समस्त क्षेत्र में आपणको शुभाशुभ फल देखिबा पई मिलिबो एवं एक मास मध्यरे आपणकर समस्त ऋण करज सुझीजिबा सहित आपणक निकट को धन आसीबार मार्ग खोलीजिब। जो व्यक्ति माने प्रत्येक अमावास्या को अमावास्या निज घरर यही गोटिए जगार दीपटी को प्रज्वलन करि थांती तेबे सेमानक उपरे माँ लक्ष्मी एवं नारायण का आशीर्वाद सदासर्वदा बनी रही थाए। दर्शक बंधु, जदि आपण माने बहुत सारा उपाय को करिनेबा परे भी आपणकर धनजनित समस्या किंबा ऋण कर्ज जनित समस्या दूर हेउ नाही किंबा आपणक निकट को धन आसीबार मार्ग बंद हो जाइछि तेबे आपण माने थरे मात्र त्रिवेणी अमावास्यार संध्या समय रे एही दीपटी को प्रज्वलन करी देखंतु। जेहेतु यही उपायटी बहुत सरल अटे सेथिपाई समस्ते यही उपायटी को भल भावरे करि परिबे। सेथिपाई जो माने भी यही वीडियोटी को देखुचंती आपण माने थरे मात्र यार परीक्षा करी देखंतो, कहीं ना यही उपायटी करिबा पई आपणकर टंकाटे मध्य खर्च हेबो नाही। किंतु जदि आपण माने सठिक विधि विधान सहित यही उपायटी को करि देउचंती तेबे आपणक जीवन को धन आसीबार मार्ग खोलीजिब। ता सहित माँ लक्ष्मी मध्य आपणक घरे स्थिर भावरे वास करिबे। दर्शक बंधु, प्रत्येक अमावास्यार किछि ना किछि महत्व रही थाए। जेहेतु चलित वर्षर अमावास्याटी त्रिवेणी अमावास्या रहिबा पई जाउछि तेबे एही दिन अनेक प्रकारर शुभ जोगर संगठन हेबाकु जाउछि। आमर सनातन धर्म रे मान्यता अछि जे अमावास्या दिन जे कोनोसी उपाय को थरे मात्र करि निया जाए तेबे सेथिरु सेवानको 100% शुभ फल अवश्य मिली थाए। जदि आपण माने पूर्वर कौनसी कार्यटी को करिबा पई मनस्थ करिथिले तेबे त्रिवेणी अमावास्या परठारु ही सेही कार्यटी को करिबा आरंभ करि दियंतो। कहीं ना एपरी करिबा द्वारा आपणक उपरे सूर्य नारायणकर आशीर्वाद बजाय रहिबा। जेहेतु चलित वर्षर अमावास्याटी रविवार दिन पड़िबा पई जाउची तेबे सूर्य नारायण मध्य आपणक उपरे प्रसन्न होई जिवे। ता सहित जो माने चाकरी क्षेत्र में प्रयास करुथिले सेमानंको मध्य तांका मन मुताबक चाकरीटीए अवश्य प्राप्त हेब।
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ଘରେ ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଏହି ଦୀପଟିକୁ ଜାଳିବା ପାଇଁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଦେଖିବେ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ବର୍ଷ ବର୍ଷର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଧନଜନିତ ସମସ୍ୟା ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଆଗରେ ସମସ୍ତ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ କରି କହିବି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ କରିଦେବେ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥାକୁ ହରାଇ ଦେବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିନାହାନ୍ତି, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କ ଇଷ୍ଟ ଦେବଦେବୀଙ୍କ ନାମ ଅବଶ୍ୟ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟାର ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ପହଞ୍ଚି ସାରିଛି ତେବେ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଉପାୟଟି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତାହାକୁ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ନାହିଁ, ବରଂ ଆପଣମାନେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଭଲରେ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ନିକଟକୁ ଧନ ଆସିବାର ମାର୍ଗ ଖୋଲିଯିବ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘର ଭିତରେ ଯେକୌଣସି ବି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ବାସ କରୁଥିବେ ତେବେ ସେସବୁ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ଆଗମନ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣମାନେ ଧନକୁ ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ସାରା ଉପାୟ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେଥିରୁ କୌଣସି ଲାଭ ମିଳିପାରୁନାହିଁ ତେବେ ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ଏହି ଗୋଟିଏ ଜାଗାରେ ଚମତ୍କାରୀ ଦୀପକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ପରେ ହିଁ ନିଜେ ଚମତ୍କାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇପାରେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କର୍ମର ଅର୍ଥ ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଚାକିରି କରିବା କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଏହି ଜାଗାରେ ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଆପଣମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ କେଉଁ ସବୁ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବଦଳି ଯାଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓର ଆଗରେ ସମସ୍ତ ନିୟମ ଗୁଡ଼ିକୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ କରି କହିବି। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରର ଉନ୍ନତି ହେବ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଯାଇଥାଏ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ତା ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିବା ସହିତ ତା ପରିବାରକୁ ଖୁସିରେ ରଖିପାରିଥାଏ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବେ ଯେ କର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରୁନାହିଁ ତେବେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଗଲେ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟରେ ହାତ ଦେବେ ସେଥିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା 100% ମିଳିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଭଳି ପବିତ୍ର ଦିନଟିକୁ ଏମିତି ହିଁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିଛନ୍ତି ସେମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେବଳ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ହିଁ ନୁହେଁ, ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସହିତ ଶ୍ରୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ପାଇପାରିଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ବି ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ଆମିଷର ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ଭଲ ଦିନମାନଙ୍କରେ ଅର୍ଥାତ୍ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅମାବାସ୍ୟା, ଏକାଦଶୀ, ଗୁରୁବାର, ସଂକ୍ରାନ୍ତିରେ ଆମିଷର ଭକ୍ଷଣ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ବି ଉନ୍ନତି କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର କଷ୍ଟ ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହିଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପରିବାରଟି ମଧ୍ୟ ଭଲରେ ଚଳିପାରନ୍ତି ନାହିଁ।
ଆପଣମାନେ ଏମିତି ବି ଦେଖିଥିବେ ଯେଉଁମାନେ ଏହିସବୁ ଭୁଲ କରିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଘରର ଉନ୍ନତି କେବେ ହେଲେ ବି ହୋଇପାରିନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଏମିତି କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା, ଅମାବାସ୍ୟା, ଏକାଦଶୀ, ଗୁରୁବାର ଏପରି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମିଷର ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର କହିବାର ଅର୍ଥ ଏଇଆ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣମାନେ ଆମିଷ ଖାଇବା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଏପରି ଦିନମାନଙ୍କରେ ଆମିଷର ଭକ୍ଷଣ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେଉଁଦିନ ଆମିଷ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ହିଁ ଅମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୋର କାମ ହେଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇବା ଏବଂ ସଚେତନ କରାଇବା। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ତ ଥିଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ କ'ଣ କରିବାର ଅଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ସଦାସର୍ବଦା ରହିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ଏକା ସାଥିରେ ଫଟୋ ବା ମୂର୍ତ୍ତି ରହିଥିବ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ଆପଣମାନେ କେବେ ହେଲେ ବି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଏକୁଟିଆ ଫଟୋକୁ ପୂଜା କରିବେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣଙ୍କର ଏକା ସାଥିରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିଥାଏ ସେ ତା ଜୀବନରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି କରିଥାଏ। ଆପଣମାନେ ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ କ'ଣ କରିବେ ନା ଓସ୍ତ ଗଛର ପୂଜା କରିବେ। ଗୁରୁବାର, ଅମାବାସ୍ୟା, ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ଓସ୍ତ ଗଛର ପୂଜା କରିବେ। କାହିଁକି ନା ଓସ୍ତ ଗଛଟି ଦେବବୃକ୍ଷ ସହିତ ସମାନ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମାନ୍ୟତା ଅଛି ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି 100% ହେବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଯେଉଁ ଉପାୟଟି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବତାଇବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତାହାକୁ ଆପଣମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟାର ବ୍ରହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରୁ ଉଠି ନିଜର ସ୍ନାନ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ କରିବା ପରେ ତୁଳସୀ ଗଛର ବିଶେଷ ଭାବରେ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ତମ୍ବା ଢାଳକୁ ନେଇଯିବେ। ସେଥିରେ ଆପଣ ଗଙ୍ଗାଜଳ, କଞ୍ଚା କ୍ଷୀର ଏବଂ ହଳଦୀକୁ ମିଶାଇ ସେହି ଜଳଟିକୁ ଓସ୍ତ ଗଛର ମୂଳରେ ଯାଇ ଅର୍ପଣ କରିବେ। ଏହାପରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଯାହା ବି କିଛି ଅଧା ଅଧୁରା ମନସ୍କାମନା ଅଛି ତାହାକୁ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ କହି ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଚାଲି ଆସନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟାଟି ରବିବାର ଦିନ ପଡ଼ୁଅଛି, ତେବେ ଏହି ଦିନ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଶୁଭ ସଂଯୋଗ ବନିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଶୁଭମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଘର ନିକଟରେ କୌଣସି ଓସ୍ତ ଗଛ ଅଛି ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ହୋଇଯିବା ପରେ ସେହି ଗଛଟିକୁ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନେ ସେହି ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳକୁ ଯାଇ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିପାରିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ତୁରନ୍ତ ହିଁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ଯେଉଁ ଉପାୟଟି କହି ରଖିଲି ଆପଣମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ କରିବା ପାଇଁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଉପାୟ, ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣମାନେ ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟିଏ ଦୀପକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ ଏବଂ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଅଟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ସମୟରେ ଗୋଟିଏ କଥାର ଧ୍ୟାନ ରଖିବେ, ଯେପରି ସେହି ଦୀପଟିର 4ଟି ସଳିତା ରହୁଥିବ, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ଏପରି ହିଁ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅଟାରେ ତିଆରି କରିବା ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ, ତେବେ ବଜାରରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ଦୀପଟିକୁ କିଣିକରି ଆଣିପାରିବେ ଏବଂ ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟାର ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେହି ଦୀପରେ ଗୋଟିଏ ଅଳେଇଚ ପକାଇ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ଜାଳିଦେବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆପଣମାନେ ସେହି ଦୀପଟିକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିବା ସମୟରେ ଘିଅର କିମ୍ବା ସୋରିଷ ତେଲର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଦୀପଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁର ଘରେ ଜଳାଇ ପାରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ନାରାୟଣ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଯିବେ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ତ୍ରିବେଣୀ ଅମାବାସ୍ୟା ଦିନ ନିଜ ଘରେ କ୍ଷୀରିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ମନସ୍କାମନାଟିକୁ ପୂରଣ କରିଦେବେ।
जदि आपण माने बहुत बड़ ऋण करजरे बुड़ी जाइछन्ति तेबे ए उपायटी करिबा द्वारा आपणकर समस्त ऋण करज सुझिजिबा सहित आपणक निकटको धन आसिबार मार्ग खोलिजिब। सेथिपाई आपण माने त्रिवेणी अमावास्यार संध्या समय रे आपणक मुख्य द्वार रे गोटिए घियर दीपक प्रज्वलन करंतो। सेथिपाई आपण माने दीप लगाइबार मध्य किछिटा नियम रहिछि। आपण माने दीप लगाइबा पई आपणकर मुख्य द्वार को चली जिबे। ता सहित आज भली पवित्र त्रिवेणी अमावास्यार संध्या समय रे निज मुख्य द्वार दुई पार्श्व स्वस्तिकटिक अंकन करिबे। एहा परे सेही स्वस्तिक निकटरे दुईटी घियर दीपक प्रज्वलन करिबे। दर्शक बंधु जेमिति कि आपण माने जानिछन्ति ईश्वरंकर आगमन आपणकर मुख्य द्वार बाटे ही होइथाए। सेथिपाई जदि आपण माने निज मुख्य द्वार को सफासुतरा रखिबे ता सहित दीपटी को प्रज्वलन करिबे तेबे निश्चित भावरे आपणक घर को देवादेवींकर आगमन हेबो। दर्शक बंधु जेमिति कि मु आपण मानक बताइली से अटारे प्रस्तुति दीपटी को आपण माने संध्या समय रे निज घरे प्रज्वलन करि परिबे। किंतु जदि व्यस्तबहुल समय मध्यरे संध्या बेले जालिबा संभव हेउ नाही तेबे रात्रि समय रे मध्य सेही दीपटी को प्रज्वलन करि परिबे। तेबे दर्शक बंधु यह तो थिला सेही विशेष उपाय जहाको करिनेबा द्वारा आपणक जीवन रे उन्नति आसीबो। जदि आपण माननको वीडियोटी भल लगी थाए वीडियोटी को लाइक करी कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी जय जगन्नाथ अवश्य लिखि दियंतो एवं चैनलटी रे नुआ थिले चैनलटी को सब्सक्राइब करि दियंतो। आज पई रहूची नमस्कार।